Dear students, on behalf of Wadila Memorial High School, I would like to invite you to attend our online classes. Today, I am going to teach you English second paper on transformation. We also tried to teach you in our previous classes and online classes. Now, today I am going to teach you some transformations. Okay, let us introduce those questions. Those, the first one, Haji Muhammad Muhsin was a kind man. That statement is given in affirmative sentence. You will have to transform it into a negative sentence. Okay. Number B, he didn't marry. He did not marry. That sentence is given in negative form. You will have to transform it from negative to affirmative. Number C, he loved the people cordially. You will have to transform it from active to passive. That means it's a voice. Number D, he never thought of his own happiness. You will have to transform it from assertive to interrogative. Number E, he led a very simple life. The sentence is given in assertive form. You will have to transform it from assertive to exclamatory. Number 8, he always helped the needy. The sentence is also a simple sentence. You will transform it from simple to complex. Number G, he contributed much money for education to educate the poor students. The sentence is given in simple form. You will have to transform it from simple to complex. Number 8, though he had a vast of wealth, he didn't spend for his own. The sentence is given in complex form. You will have to transform it from complex to compound. Number I, who doesn't know his kindness. The statement is given in interrogative form. You will have to transform it from interrogative to assertive. Number J, the last one. He was one of the greatest kind men of the world. The statement is given in superlative form. You will have to transform it from superlative to positive. Okay, now let's try to solve those questions. Number 1, number 8. Haji Muhammad Muhsin was a kind man. Though it's English class, now I will tell it in English and Bangla. হাজি মোহাম্মদ মুহসিন ওয়াজ এ কাইন্ড ম্যান, অর্থাৎ হাজি মোহাম্মদ মুহসিন ছিলেন একজন দয়ালু ব্যক্তি। তো এটা ছিল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স, বানাতে অ্যাজ অ্যাফার্মেটিভ হ্যাঁ বোধক, বানাতে হবে নেগেটিভ মানে না বোধক। তাহলে হাজি মোহাম্মদ মুহসিন ছিলেন একজন দয়ালু ব্যক্তি, তাহলে আমরা কি বলবো? নির্দয়ালু অর্থাৎ নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন না। তাহলে দেখে দেখে লিখে ফেলি, হাজি মোহাম্মদ মুহসিন negative সাহায্যকারী ভার্বের পরে was not a kind man, an unkind man, unkind man. Okay, Haji Muhammad Muhsin was a kind man. Affirmative, negative. Haji Muhammad Muhsin was not an unkind man. বাংলায় বললে হবে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ছিলেন একজন দয়ালু ব্যক্তি, আর হাজি মোহাম্মদ মহসিন একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন না, দয়ালু। Kind man, that means was not an unkind. Kind means was not an unkind man. Okay, kind man. He did not marry. As there is did, that means it indicates the sentence is given in past indefinite form. He did not marry. তার মানে কি তিনি বিয়ে করেননি, past indefinite. So negative বানাতে হবে affirmative. That means he was unmarried. He was unmarried. Unmarried, or he was single. He was single. Okay. অথবা আরেকটা লিখতে পারি, he was a bachelor. He was a bachelor. He was unmarried. He was bachelor, or he was single. Number C, he loved the people cordially. তিনি তার
লোকজনকে আন্তরিকভাবে তিনি কি করতেন, ভালোবাসতেন। So the sentence is given in active form. You will have to transform it from active to passive. Okay. At first, he, subject, loved, ভালোবাসতেন, object, sorry, verb, subject, verb. He loved, তিনি ভালোবাসতেন, কাকে ভালোবাসতেন, the people. তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। ওকে, ভয়েস করার সময় সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট তিনটাকে আমাদের চিনতে হবে। তারপর আমরা অবজেক্টকে কি করতে হবে, সাবজেক্ট করতে হবে। অবজেক্ট কি আছে, দ্য পিপল, দ্য পিপল। অবজেক্ট সাবজেক্ট করার পরে দ্য সেন্টেন্স ইজ গিভেন ইন পাস্ট ইনডেফিনিট, দ্যাট মিন্স হি লাভড, সো the statement is given in past indefinite form. If it is past indefinite, then you will have to use some to be verbs from this graph, from this chart. If the sentence is in past indefinite, you will have to use past indefinite form was were. To be verb the was were, past indefinite was were. Okay, now the people was were, তাহলে হবে were, the people were। মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম যেটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম সেটা। দ্য পিপল আর লাভড, লাভড কর্ডিয়ালি, কর্ডিয়ালিটা আগে লিখে ফেলি, লাভড বাই হিম, বাই প্রিপোজিশন হির অবজেক্ট হিম। তো কর্ডিয়ালি রয়ে গেছে অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বটা ভালো আগে দিয়ে দিই, কর্ডিয়ালি আন্তরিকভাবে। তোমরা ভয়েস করার সময় খেয়াল করবে, অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হবে, সাবজেক্টকে অবজেক্ট করতে হবে, তার আগে একটা বাই প্রিপোজিশন বসবে। সব ক্ষেত্রে বাই প্রিপোজিশন বসে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও আছে, তবে এই ক্ষেত্রে বাই বসবে। মূল ভার্ব লাভড, পাস্ট পার্সন ফর্ম লাভড, আর পাস্ট ইনডেফিনিট হয় সাহায্যকারী ভার্ব ওয়াজ অথবা ওয়ার, যেহেতু সাবজেক্ট প্লুরাল ফর্ম সুতরাং এখানে ওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে হি লাভড দ্য পিপল কর্ডিয়ালি, দ্য পিপল ওয়ার কর্ডিয়ালি লাভড বাই হিম। নাম্বার ডি, হি নেভার থট অফ হিজ ওন হ্যাপিনেস, তিনি কখনোই তার নিজের সুখের কথা ভাবেননি। বানাতে হবে ইন্টারোগেটিভ, আছে অ্যাজার্টিভ সেন্টেন্সে, বর্ণনামূলক বা বিবৃতিমূলক বাক্য। বিবৃতিমূলক বাক্য থেকে আমরা নেব ইন্টারোগেটিভ, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্যে আমরা এটাকে পরিণত করব। তো সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, থিঙ্ক ভার্বের পাস্ট ফর্ম থট, থিঙ্ক ভার্বের পাস্ট ফর্ম থট। ওকে, যেহেতু ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে থট, তাহলে অ্যাজার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে সাহায্যকারী ভার্ব দেওয়া নাই, তাই আমি ডিড আনতে হবে সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে, ডিড। আর এখানে নেগেটিভ ফর্ম আছে, এখানে নেগেটিভ হবে না, এখানে হবে অ্যাফার্মেটিভ ফর্ম। ডিড হি, নেভার থাকলে এভার, যেহেতু প্রশ্নে নেগেটিভ ছিল এখানে নেগেটিভ হবে না, নেভার হয়ে যাবে এভার, এভার। থট হয়ে যাবে থিঙ্ক, কারণ ডিড ব্যবহার করলে ডিডের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম থেকে বেস ফর্ম নিয়ে আসতে হবে। বেস ফর্ম মানে প্রেজেন্ট ফর্ম। ডিড হি এভার থিঙ্ক অফ হিজ own happiness? Or etar pore you will have to a sign of interrogation. If you don't put it, then you will not get any marks from this question. Okay, প্রশ্নবোধক বাক্য বানাতে গেলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেই হবে। তো আমরা পেয়ে গেলাম হি নেভার থট, দ্যাট মিন্স ডিড হি এভার থিঙ্ক, আর বাকিটা বসে যাবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আমরা নিশ্চয়ই একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে, হি লেড আ ভেরি সিম্পল লাইফ, তিনি খুবই সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। অ্যাজার্টিভ আছে, বানাতে হবে এক্সক্লামেটরি, এক্সক্লামেটরি মানে বিস্ময়বোধক। যেহেতু দেয়ার ইজ অ্যান আর্টিকেল, যেখানে একটা আর্টিকেল রয়েছে, তাই আমরা হোয়াট দিয়ে শুরু করব। যদি আর্টিকেল না থাকতো তাহলে আমরা হাউ দিয়ে শুরু করতাম। হোয়াট আ সিম্পল লাইফ, হোয়াট আ simple life he lived, he lived. You will also have to put an sign of interrogation, exclamation, sign of exclamation মানে বিস্ময়বোধক চিহ্ন দিতেই হবে। he led a very simple life, তাহলে আমরা আবার যাই, what a simple life he lived. Number F, he always helped the needy, তিনি সবসময় সাহায্য করতেন অভাবীদেরকে, অর্থাৎ যারা গরিব অভাবী তাদেরকে তিনি সাহায্য করতেন। আমরা হাজী মোহাম্মদ মহসিনের দানের কথা আমরা সবাই জানি। হি অলওয়েজ হেল্পড দ্য নিডি, বানাতে হবে কমপ্লেক্স।
কমপ্লেক্স মানে জটিল বাক্য, কমপ্লেক্স মানে জটিল বাক্য। তো জটিল বাক্য করতে গেলে, সিম্পল থেকে জটিল বাক্য করতে গেলে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে তোমাদেরকে, একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ চেনার উপায়, যে ক্লজের আগে ইফ, সিন্স, অ্যাজ, দো, অলদো, ডব্লিউএইচ কোশ্চেন ইত্যাদি থাকে, তবে ওই ক্লজটা সাধারণত সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয়। হি অলওয়েজ হেল্প দ্য নিডি, তাহলে নিডিটা হলো কি এখানে অ্যাডজেক্টিভ, নিডিটা হলো কি অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমরা যদি হি অলওয়েজ হেল্প, হি অলওয়েজ হেল্প, হি অলওয়েজ হেল্প, তিনি সবসময় সাহায্য করতেন, সাবজেক্ট ভার্ব একটা বাক্য হয়ে গেল। তাহলে যেহেতু হু আর নিডি এন্ড ডাবল ই ডিওয়াই নিডি, তাহলে হু যুক্ত এই ক্লজটা হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লজ। দ্যাট মিন্স এটা হয়ে গেল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। নাম্বার জি, he contributed much money, he contributed much money for education, to educate the poor students. He contributed, তিনি অবদান রেখেছিলেন, much অধিক, much money অনেক টাকা, for education শিক্ষার জন্য, to educate the poor students, to educate শিক্ষিত করতে, the poor students গরিব ছাত্রছাত্রীদের, অর্থাৎ তিনি গরিব ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষিত করতে অনেক টাকা অবদান রেখেছিলেন বা খরচ করেছিলেন, ব্যয় করেছিলেন। এই বাক্যটা দেওয়া আছে সিম্পল মানে সরল বাক্য। এখান থেকে তোমাকে নিতে হবে কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে নিতে হবে। আমরা জানি স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স তিন প্রকার, সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড। আছে সিম্পল, নিতে হবে কমপ্লেক্স। তো আমার এখানে জায়গা হচ্ছে না, তাহলে আমি শর্টকাটে কিভাবে করে ফেলি দেখো। হি কন্ট্রিবিউটেড মাস মানি ফর এডুকেশন, হি কন্ট্রিবিউটেড মাস মানি, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, বক্তব্য কমপ্লিট হয়। তারপর কি আছে এখানে টু, অথবা ইন অর্ডার টু, অথবা উইথ ভিউ টু যদি থাকে সেটা উঠে যাবে, উঠে গিয়ে আমি এটার পরিবর্তে সো দ্যাট বসাবো, সো দ্যাট, টু উঠেছে কি বসাবো, সো দ্যাট। আর প্রথম ক্লজ অনুসারে, প্রথম ক্লজ সাবজেক্টকে, হি কন্ট্রিবিউটেড মাস মানি ফর এডুকেশন, সো দ্যাট, সাবজেক্ট হলো হি, সো দ্যাট হি contributed, past form, ভার্ব past form, এই কারণে so that he could, can ব্যবহার করব না could, so that he could educate the poor students। এখন কমপ্লেক্স হয়ে গেল। আবার খেয়াল করি, আমার এখানে পরে যে এখানে কি ছিল টু, টুটা উঠিয়ে দিয়ে আমরা টুর পরিবর্তে কি বসালাম, so that বসালাম, so that বসালাম। তারপরে খেয়াল করে একটু so that, হ্যাঁ, তারপর প্রথম ক্লজ অনুসারে সাবজেক্ট বসালাম। প্রথম ক্লজ পাস্ট ইনডেফিনিট, অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম আছে, সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম আছে, তাই আমি কুড ব্যবহার করলাম, মডেল ভার্ব কুড, সো দ্যাট হি কুড এডুকেট দ্য পুয়ার স্টুডেন্টস। আমি কোশ্চেন আরেকবার পড়ছি, তারপর উত্তরটা আবার বলছি। হি কন্ট্রিবিউটেড মাচ মানি ফর এডুকেশন, টু এডুকেট দ্য পুয়ার স্টুডেন্টস। নাও উইল ট্রান্সফর্ম ইট ফ্রম সিম্পল টু কমপ্লেক্স। দেন he contributed much money for education so that he could educate the poor students. Okay, complex form. We have done it. We have completed it. Now move on to the next question. Though he had a vast wealth, যদিও তার ছিল বিশাল সম্পত্তি, he did not spend for his own, তিনি তার যদিও তার অনেক সম্পত্তি ছিল, তিনি তার নিজের জন্য সেটা ব্যয় করতেন না বা ব্যয় করেননি। এই সেন্টেন্স, this sentence is given in complex sentence. This is a complex sentence, and now you will have to transform it from complex to compound. This is a very easy method of this, how to transform it from complex to compound. Okay, there is given though. If you see though or although in front of the question, in front of the of a principal clause, then it becomes subordinate clause. আমরা আগেই বলেছি যে ক্লজের আগে though, although, since, if, WH question থাকে, ওই ক্লজটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে he had a vast wealth, তার বিশাল সম্পত্তি ছিল, প্রিন্সিপাল ক্লজ, তার পূর্বে যদি একটা দো বসিয়ে দিই তাহলে এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয়ে যায়। এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, আর he didn't spend for his own, তার নিজের জন্য এটা ব্যয় করেননি। তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজ, দ্যাট মিন্স এটা আছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তোমাকে বানাতে হবে, কম্পাউন্ডে নিতে হবে। তাহলে আমি কিভাবে করি দেখো, দো অলদোটা উঠিয়ে দিয়ে কেটে দিলাম, সেন্টেন্স ভি বড় হাতের করে দিতে হবে তোমাদেরকে। আমি না মুছেই
সেটার মধ্যে ওভার রাইটিং করে লিখে দিই যেন তোমরা বুঝতে পারো। হি এইচ বড়াতে হি হ্যাড আ ভাস্ট ওয়েলথ, তাহলে দো অল দ্য থাকার কারণে কম্পাউন্ড করবো, মাঝখানে আমি কি বসিয়ে দেবো, বার্ড বসাবো। কি বসাবো, বার্ড। অর্থাৎ দো অল দ্য যুক্ত কমপ্লেক্সকে কম্পাউন্ড করতে গেলে দুইটা ক্লজের মাঝখানে বার্ড ব্যবহার করতে হবে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বার্ড ব্যবহার করে সিম্পল কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডে পরিণত করা হলো। তা আমি আরেকবার বোঝার সুবিধার্থে তোমাদেরকে আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। পুরো প্রশ্নটা এখানে আছে, আমি এখানে মুছে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। পুরো প্রশ্নটা আমি আবার চলে যাচ্ছি, যদি না বুঝো সেজন্য আবার করিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এই ক্লাসটা সাবঅর্ডিনেট ক্লাস, আর হি থেকে এই ক্লাসটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লাস। ওকে, তাহলে আমরা কি করব দেখি, দো অল দো উঠে যাবে। তাহলে হি হ্যাড আ ভাস্ট, হি হ্যাড আ ভাস্ট ওয়েল, হি হ্যাজ এ ভাস্ট, but he didn't spend, but he didn't spend for his own, ওকে। তাহলে দেখো এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর বার্ড যুক্ত করে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বার্ড যুক্ত করেছি দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজের মাঝে, এই কারণে এটা কম্পাউন্ড অর্থাৎ যৌগিক বাক্য হয়ে গেল। হু ডাজন্ট নো হিজ কাইন্ডনেস, তার দয়ার কথা কে না জানে। তাহলে আমরা কথা যখন বলি তার দয়ার কথা কে না জানে, তার মানে সবাই জানে। এই ধরনের বাক্যগুলো হু থাকলে এভরিবডি, নো ভার্বের শেষে এসভিএস, এভরিবডি নোজ হিজ কাইন্ডনেস, তার দয়ার কথা কে না জানে, সবাই জানে। অ্যাজার্টিভ ফুল স্টপ। আবার পড়ি, হু ডাজন্ট নো হিজ কাইন্ডনেস, তার দয়ার কথা কে না জানে। দ্যাট মিনস এভরিবডি নোজ হিজ কাইন্ডনেস, সবাই তার দয়ার কথা জানে। The last one, very important. Such kind of questions always given. Such kind of questions are always given in the examinations. Then if you try to solve one question, then you'll be able to transform it from such sentence. Okay, he was one of them. যদি তুমি এই ধরনের একটা বাক্য করো, এখানে অনেক ধরনের এই রুলসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রুলস, যে সব পরীক্ষাতে সাধারণত একটা থাকেই। He was one of the greatest kind men of the world. তিনি ছিলেন বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। was one of the greatest, তাহলে one of the যুক্ত greatest সুপারলেটিভ ডিগ্রি, one of the যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে যদি আমরা পজিটিভ করি, এটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে কিভাবে বুঝবো, আগে দিয়ে আছে, এই ডিগ্রি আগে দিয়ে আছে, তাহলে এটা সুপারলেটিভ। তাহলে আমরা রুলসটা একটু দাগ দিলাম, তিনটা দাগে তোমাদেরকে রুলস বলে দেবে। ওয়ান অফ দ্য যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ ডিগ্রিতে পরিণত করতে গেলে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হয়। কি দিয়ে শুরু হবে, ভেরি ফিউ, সবসময় মনে রাখবে। ওয়ান অফ দ্য যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ ডিগ্রিতে পরিণত করতে গেলে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হবে। তারপরে কি করতে হবে, ভেরি ফিউ পরে এই যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে না, তার পরের অংশ যা আছে বসিয়ে দাও। Very few kind men of the world, okay, very few, one of the জন্য very few পর সুপারলেটিভ ডিগ্রি পরের অংশ যা আছে বসিয়ে দিলাম। এবার ভার্ব সাবজেক্টের ভার্ব কি দেওয়া আছে, was, ভার্ব দেওয়া আছে was, তাহলে was হয়ে যাবে অয়ার, টেন্স পরিবর্তন হবে না, তবে প্লুরাল হয়ে যাবে। very few kind men of the world are সুপারলেটিভ অর্থে পজিটিভ করব, তাকে as great, as না দিয়ে সো দিতে পারি, as great as সাবজেক্ট হলো হি। আমরা আবার চলে যাই মূল বাক্যে। ওয়ান অফ দ্য যুক্ত সুপারলেটিভ ডিগ্রিকে পজিটিভ করতে গেলে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করতে হবে। ভেরি ফিউর পরে এই যে সুপারলেটিভ ডিগ্রি আছে তার পরের অংশ বসে যাবে, বসিয়ে দিলাম। ভার্ব আছে was, তার প্লুরাল ফর্ম হবে অয়ার, কিন্তু টেন্স পরিবর্তন হবে না, অয়ার। এবার সুপারলেটিভ থেকে পজিটিভ, গ্রেটেস্টের পজিটিভ ডিগ্রি গ্রেট, আমরা জানি গ্রেট, গ্রেটার, গ্রেটেস্ট, দেওয়া আছে গ্রেটেস্ট, পজিটিভ করলে হবে গ্রেট, তার আগে পিছে as, গ্রেটের আগে as পরে as, অথবা এখানে
অ্যাজ না দিয়ে আমরা সো দিতে পারি, যে কোনো একটা দেবে পরীক্ষার সময় তোমরা, যে কোনো একটা দেবে, সো গ্রেট অ্যাজ অথবা অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ, তো যে কোনো একটা দিবে। আমি দুইটাই লিখে দেখালাম, আমি এখন অ্যাজ ব্যবহার করছি, অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ হি, সাবজেক্টটা শেষে বসে যাবে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সুপারলেটিভ থেকে কিভাবে পজিটিভ করতে হয়, এই ধরনের একটা বাক্য করতে পারলে তোমরা মনে রাখতে পারবে। তারপরে আমরা এটাকে একটু একটু পরিবর্তন করে তোমাদেরকে দেখাই একটু, যদি এটা দেওয়া নেই আমাদের এখানে কোশ্চেনে, যে কোনো একটা আসতে পারে। দেখো তাহলে আমরা এইখান থেকে যদি এই সুপারলেটিভ থেকে যদি আমরা কম্পারেটিভ করতে বলি,